Üç nerseden kulkum kelet, taң kalam. Al эми üç nersege ыйлagым келет. Allah Taala bir adamga jamandыкты kalaganda, bir adamdı bir ziyanga uçuratuunu kalaganda en birinci anın adam keyde bir nersege ayabay külküsü kelet, külöt. Ol jaman nerse emes. Bирок ойлош керек, ушул өлөр кезде күлүп жатып жан чыгат. Эмнеге жылмаят? Бүгүн Hazret Salman Farsi radıyallahu anhu ümmetke qanday nasihatlарды aytkan. وعن جعفر بن برقان قال بلغنا أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يقول أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. Hazret Salman Farsi radıyallahu anhu aytkan ele üç nerseden kulkum kelet, taң kalam. Al эми üç nersege ыйлagым келет. Dahiktu min muammilid dunya wal mautu yatlubu. Birincisi taң kalgan adamım düynöge uşunçalık uzun ümitlerdi koyup koygon hakikatta ölüm onun artından izlep jüröt deydi. Adamın ümitine ömürü jetpeyt özüç. Ümitlerimiz jaşыбызга карабай balalуу боло элек болсо балалуу болуу, балалуу болгон болсо небере көрүү, небере көргөн болсо аларды үйлөп жайлоо. Ümit аябай uzun. Taң kalamın ümitine ömürü jetpeрине deydi. Ekincisi وَغَافِلٍ لَا يُغْفَلُ عَنْهُ. Şunday adam gaflette jüret, beykapar, bирок perişteler al adamdan beykapar emes deydi. Жазган, aytkan, baskan ar bir kadamın perişteler güve olup körüp жазıp duruşat. Bирок adam beykapar deydi. Üçüncüsü وَضَاحِكٍ مِلْأَ فِيهِ لَا يَدْرِي أَمُسْخِطٌ رَبَّهُ أَمْ مُرْضِيهِ. Daima katkırıp, oz tolturup külüp jürgen adamga taң kalamın. Oylop körbeyt, uşul kılgany menen Allah'ты razı kılıp jatabı, je narazı kılıp jatabı. Demek üç nerseden taң kalamın degeni ümit jakşı nerse, bирок öte uzun bolboş керек. Çında öyle ömür jetpey turgançalık ümit menen jaşasa, bul jakşı emes. Ümit degen albatta jakşı ümit, jakşı nerse. Bирок ömür jetpey degenin bilip turup dagı ançalık köp sebep jetpey kalsa kıjalat bolat. Ekincisi gaflette olboş gerek adam. Gaflet degeni beykapar. Beykapar degeni jasap jatkan işi paydalуу bu, ziyandуу bu. Şonu menen de işi joktu. Bunu gaflet dep aytат. Allah'ты estebey, namaz okubay, zikir çalbay, keç jatkanda zikirlerde okubay, erteң menen turganda zikir jok, tamak jegende Allah'ını estep, tamakты bütkönde Allah'ını estep jürse, bul beykapar adam emes, bul Allah'ты estep jürgen adam. Al эми taptakır ele cumasına bir jolu Allah'ты estep koyup kalgan kezde takır ele unutup kalgan, ahiretти takır ele unutup kalgan adamga taң kalamın. Sebep anı perişteler күзөтүп, аңдып карап жүрүшөт да, Allah Taala'ны көрүп турат. Ошого бейкапар болбош керек. Üçüncüsü күлгөн жаман нерсе эмес. Жылмайган, күлгөн жаман нерсе эмес. Бирок ушунчалык көп күлкү, ошол күлкүдөн бирөөдү кыжалат кылып, бирөөгө ыза жеткизип, бирөөдү шылдыңдап жаткан болсок, биз Аллахты наразы кылып жаткан болобуз. Adam keyde bir nersege ayabay külküsü kelet, külöt. Ol jaman nerse emes. Bирок ойлош керек, ушул күлгөнүм менен men Allah'ta razı kılıp jatamбы, de narazı kılıp jatamбы. Al эми üç nerse meni kıjalat kıldı, üç nerseden ıyladım degeni ve abkani thalathun firaqul ahibbati Muhammedin ve hizbih sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci beni köz yaşıma kızgan nersem, men özümdün jakşı görgön adamlar Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jana sahabalarından ayrılıp kalganıma. Uşuga köp ökünöm, köp ıylaymın dedi. Ekincisi ve havlul matla'i inda gamaratil mauti.
Өлüm кезде жан чыгып жатканда ахвал, кыйынчылык кандай болор экен деп ошого көп кайгырамын. Себеби өлүп алуу дагы оңой нерсе эмес. Кээ бир адамдар bir kança күндөп жаны чыкпай кыйналат. Бул азап бул. Адамдын жашоосуна карап өлүм келет. Жашоонда өмүр бою бирөөлөрдү сыздатып жашаган болсо, сыздап өлөт да бул адамчы. Өлө албай жатып, жан чыкпай эле ошонон коркомун деди. Üçüncüsü wal wuqufu bayna yaday rabbil alamin hina la adri ila an-nari insirafi am ila al-janna. Üçüncüsü Allah'ın aslında turganımda oylosam. Bilbeymin Allah meni beyişke jönötöbü, tozokko jönötöbü bilbeymin. Oşonon köp kıjalat bolam. Oylay turgan, kıjalat bola turgan nerseler oşulardı. Erten kun aябай soğuk bolsa kantip jaşayım, nan kımmat bolsa kantip jaşayım emes. Belkim erten sebep bul nerse bizim kolumuzdan kelbey Allah'ın jardamı menen gana bola turgan nerse. Oşogo jaraşa adam amal jasayt, jеңил bolsun dep. Ölüm жеңил келсин үчүн адам кандай жашайт? Туура жашайт, жакшы жашайт, бирөөдү сыздатпай, акысын жебей, адилетсиздик кылбай, зулумдук кылбай, кыянат кылбай жашайт. Элге пайдасын жеткизип, батасын алып, өлөр кезде рахат менен өлүм келет. Өлөр кезде күлүп жатып жан чыгат. Эмнеге жылмаят? Бейиштик периштелерди көргөнүнөн, бара турган жерин көргөнүнөн, пикир кыла турган, аракет кыла турган нерсе ушул. Üçüncüsü Allah'ın aslında turganda, Allah her bir nerseni suraganda ne dep жооп беремин? Мына ушул нерселерди ойлогон адам дүйнөдө күнөө кыла албайт. وعن سلمان رضي الله عنه قال إن الله تعالى إذا أراد بعبد شرا أو هلكة نزع منه الحياء فلم تلقه إلا مقيتا ممقتا. Allah Taala bir adamga jamandыкты каалаганда, bir adamды bir ziyanга учуратууну каалаганда эң биринчи анын уят намысын алып коёт. Ушул уят деген сыфат өтө чоң, өтө улуу, өтө керектүү сыфат. Аллах ошону алып коёт пендеден дейт. Себеби Аллах берген ал сыфатты. Адам ошону жоготуп койсо болду. Иза фатакал хаяу фаф'ал ма ши'та. Уятың жок болсо каалаганын кыл деген. Уят бул ушундай бир сыфат, адамды жаман иштерден тосуп тура турган нерсе. Биз айткан уят эмес, ал башка нерсе. Аллах бирөө жаман жолго кирерден мурда, адашуудан мурда, зыянкечтикке дуушар болуп калгандан мурда дароо эле барбайт, биринчи уяты кетет. Аллах уятын алып коёт. Жөн эле алып койбойт, ошол ниетине улам. Адамдын ниетинен улам. Жөн эле түз эле жүргөн адамдын уятын алып коюп эле Аллах Таала аны азгыртып салбайт. Аллах Таала аны адаштырып салбайт. Аллах Таала эмне кылат? Ал адам жамандыкка аттанып, жамандыкка ниеттенип, мен жамандыкка барамын деп жатканда биринчи уятын алып коёт. Уятын алып койгондон соң не болот? Элди жек көрө баштайт, эл дагы аны жек көрө баштайт. Андан кийинки кадам төмөндөш эмне болот? فإذا كان مقيتا ممقتا نزعت منه الرحمة. Элди жек көрүп, эл дагы аны жек көрүп калганда, Аллах бул адамдын жүрөгүнөн мээрим сыфатын алып коёт. Боорукерлик сыфатты алып коёт. Мыкаачы болуп калат. فلم تلقه إلا فضا غليظا. Эми ал адамдын акыбалы өтө бузук кулк мүнөздүү жана текебир боло баштайт. فإذا كان كذلك, качан мүнөзү бузулуп, текебир болуп, жүрөгү карарганда, нузиат минхул амана, аманатчылдык деген сыфаттан арылат. Аманатка бекем болуу сыфатынан куру калат. فلم تلقه إلا خائنا مخونا. Анан бул адам өзү да элге кыянат кыла турган, эл дагы ага кыянат кыла турган болуп калат. فإذا كان كذلك, качан адам ушул деңгээлге төмөндөп түшкөндө, нузиат рибкатул ислами мин унукихи. Бул адамдын мойнунан ислам дининин бекемдүүлүгү түшүп калат. Факана лаинан мулаана. Эми бул дагы элди жемелеп каргап жүрөт, эл дагы бул адамга каргыш эле айтып жүрөт. Эң төмөн жамандык элдин да каргышына калган, кыянатка калган, жамандыкка калганына себеп не болду?
uyatsыздык болду да. Uyattуулук деген сыфатты кандай түшүнсөк болот? Муну алымдарыбыз мындай түшүндүрүп берген. Ал-хаяу, уяттуулук ушундай бир жөндөм, ушундай бир сыфат, алла ярака маулака хайсу нахака. Сени жараткан Аллах күнөө кылып жатканын көрбөсө экен деген сезим бул уят. Мени жараткан Аллах күнөө кылып жатканымды көрбөсө экен, демек күнөө кылып Аллахка көрүнүп калбайын деген сезим уят болот. Биз азыр орунсуз жана уялбаш керек болгон жерлерден уялабыз. Bir маселе сураш керек болсо, койчу уялам деп маселе сурай албайбыз. Бул уятка кирбейт. Ата энебизге жакшы сөз, сылык, мамиле, кызмат кылгандан уялабыз. Бул уяла турган нерсе эмес. Уяла турган нерсе күнөө кылуудан уялыш керек. Аллахка күнөө кылып жатып көрүнүп калбайын деген сезим эң күчтүү сезим да. Ошол сезим имандын мөмөсү. Ал-хаяу шу'батун минал иман. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, уяттуулук имандын бир бутагы деп. Имандын 70тен ашуун бутагы бар деген. Өзгөчө кылып туруп уяттуулукту айткан да. Ошого бул сыфатты ар бир адам өзүндө көбөйтүп, күчөйтүү керек. Кандай эле, мисалы, эркек киши тизесинен өдө кыска шорта кийип алуу бирөөнүн алдында кие албаш керек. Эмнеге? Мага жакпайт үчүн эмес, уялгандыктан. Эмнеге? Ал күнөө да. Эркек киши, эркектерге дагы тизесинен өдөсүн көрсөтүп жүргөн уят болот. Уят дегени күнөө болот дегени. Бизге сөзсүз эле жылаңаш жүргөн эле уят да. Кичине кийим болсо уят эмес деген сезим жок. Уят бул башка нерсе. Ошондуктан тактап билип алалы кайсы нерсе уят, кайсы нерсе уят эмес. Ата энебизге кызмат кылган уят эмес. Атабыздын башын уйкалап берген, апабыздын бутун кармап, массаж кылып берген уят эмес. Билбеген маселени билгендерден барып тактап, сурап алган уят эмес. Уят бул күнөө кылган уят. Намаз окубай койгон уят. Калп айткан уят. Кыянат кылган уят. Бирөөгө адилетсиздик кылган уят. Ошол нерселерди уят. Уяты жок адам ошол нерселердин баарын жасайт да. Уяты болгон адам ошолордун бирин да жасабайт. Демек, уяттуулукка, уяттуулук сыфатын күчөйтүүгө ар бир адам жеке өзү аракет жасаш керек.